بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان فردوس ابلیس قسط نمبر 10 پہلا حصہ۔ حسن بن صبا کا اس درویش کے پاس اس انداز سے پہنچنا جس انداز سے اسے پہنچایا گیا پر اسرار افسانہ لگتا ہے، لیکن فرقہ باطنیہ اسی طرح زمین دوز اور پر اسرار طریقوں سے پھلا پھولا تھا۔ سلجوقی سلاطین اہل سنت والجماعت تھے، اس لیے وہ کسی اور فرقے کا وجود برداشت نہیں کرتے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے اپنی سلطنت کے ہر گوشے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ فرقہ باطنیہ زمین دوز ہو گیا اور اس کے پیشواؤں نے اپنی کارروائیوں کو اتنا خفیہ کر دیا کہ جاسوسوں اور مخبروں کو بھی ان کی کارروائیوں کا علم نہیں ہوتا تھا۔ حسن بن صبا کا استاد عبد الملک ابن عطاش کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، وہ فرقہ باطنیہ کا صف اول کا پیشوا تھا۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ قلعے کا مالک بھی تھا۔ اگلی صبح سورج ابھی افق سے نہیں ابھرا تھا جب 4 گھوڑے ان چٹانی بھول بھلیوں سے نکلے۔ ان کا رخ خراسان کی طرف تھا۔ ایک گھوڑے پر حسن بن صبا سوار تھا، دوسرے پر فرحت، تیسرے پر درویش اور چوتھے پر درویش کا ایک آدمی سوار تھا۔ جب سورج افق سے اٹھ آیا اس وقت یہ چاروں گھوڑے ایک سرسبز پہاڑی کی ڈھلان پر چڑھتے جا رہے تھے۔ یہ باقاعدہ راستہ تھا جس پر بیل گاڑیاں اور گھوڑا گاڑیاں بھی چلا کرتی تھیں۔ درویش نے گھوڑا روک لیا، باقی 3 گھوڑے بھی رک گئے۔ درویش نے اپنے گھوڑے کا منہ اس طرف پھیر دیا جس طرف سے وہ آئے تھے۔ پیچھے دیکھو حسن، درویش نے کہا، اور تم بھی فرحت۔ حسن اور فرحت نے پیچھے دیکھا، ان کے چہروں کے تاثر بدل گئے۔ اس بلندی سے انہیں دور دور تک پھیلا ہوا جو منظر نظر آ رہا تھا وہ کچھ عجیب سا تھا۔ جس پہاڑی کی بلندی پر وہ کھڑے تھے بڑی خوبصورت گھاس پھول اور پودوں اور خوشنما درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ پہاڑی کے دامن میں کچھ دور تک روح افزا زارا تھا۔ دور ایک ندی ابھرتے سورج کی کرنوں میں چمک رہی تھی۔ اس سحر انگیز خطے میں میلوں رقبے میں پھیلا ہوا ایک بے آب و گیا چٹانی سلسلہ تھا جو گولائی میں تھا۔ چٹانیں نوکیلے بھی تھیں، بعض کی چوٹیاں مخروطی تھیں، کچھ بہت بڑے بڑے انسانی بتوں جیسی تھی اور زیادہ تر اس طرح گول تھے جیسے قدرت کے ہاتھوں نے انہیں بڑی محنت سے بنایا ہو۔ ان کے بیچ میں کچھ جگہ ہری بھری نظر آ رہی تھی جہاں چند ایک درخت بھی کھڑے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں درویش کا ڈیرا تھا۔ ان چٹانوں کا رنگ سلیٹی بھی تھا اور سیاہ بھی، اور یہ خطہ ڈراؤنا سا لگتا تھا۔ دیکھ رہے ہو حسن، درویش نے کہا، تم بھی دیکھو فرحت، میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گا، یہاں تک تمہارا میرا ساتھ تھا۔ میں تمہارے ساتھ اس لیے آیا ہوں کہ ایک آخری بات کہنی تھی جو یہاں آ کر ہی کی جا سکتی تھی۔ زندگی ہری بھری گھاس اور پھولوں کی سیج ہی نہیں، اس میں ایسی دشواریاں بھی ہیں کہ انسان ہمت ہارنے کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ کامیابی انہیں ہی ملتی ہے جو ان دشواریوں میں سے گزر جاتے ہیں۔ تمہارا استاد عبد الملک ابن عطاش تمہیں سیدھے راستے پر بھی ڈال سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں اپنے علم سحر کے ذریعے ایسا خواب دکھایا جس میں تم کو یہ راستہ نظر آیا۔ تم ان چٹانوں کے اندر آ گئے، تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا، 2 ناگنوں نے تمہیں بھگا کر پھر وہیں پہنچا دیا جہاں سے تم اس سلسلے کوہ میں داخل ہوئے تھے۔ انسان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اسے سمجھنے نہیں آتی کہ نجات کا راستہ کون سا ہے۔ وہ حالات اور کئی طرح کی دشواریوں میں اس طرح بھٹک جاتا ہے جیسے بھول بھلیوں میں آ گیا ہو۔ ان چٹانوں کے اندر زندگی کا ایک سبق ہے۔ دیکھو قدرت نے کیسی خوفناک جگہ کے اندر کتنا شفاف چشمہ بنا رکھا ہے اور اس کے ساتھ ہی کتنی اچھی پناہ گاہ ہے۔ ایسے چشموں تک وہی پہنچ سکتے ہیں جو ان چٹانوں سے ڈرتے نہیں، بھٹک بھٹک کر راستہ تلاش کر لیتے ہیں اور میٹھے چشمے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں، ہمیں معلوم تھا کہ تم آ رہے ہو، ہمارے آدمی تمہیں دیکھ رہے تھے، ہمیں پہلے بتا دیا گیا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ یہ تو تم جان ہی چکے ہو کہ اس لڑکی کو ہمارے آدمی اٹھا کر لے آئے تھے۔ ہمارا کوئی آدمی ان بھول بھلیوں میں بھٹک نہیں سکتا۔ میں اس وقت تم سے بہت چھوٹا تھا جب میرا استاد مجھے یہاں لایا تھا۔ وہ باہر بیٹھ گیا تھا، اس نے میری کلائی کے ساتھ ایک دھاگا باندھ دیا تھا۔ یہ بڑی لمبا دھاگا تھا،
جو گولے کی شکل میں استاد نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں باہر بیٹھوں گا، تم اندر چلے جاؤ، اندر ایک چشمہ ہے، ایک کوزہ اس چشمے کے پانی کا بھر لاؤ۔ استاد نے مجھے بتایا کہ یہ دھاگا راستے میں چھوڑتے جانا اور میں باہر بیٹھا گولے سے دھاگا ڈھیلا کرتا رہوں گا۔ اگر تم تھک ہار گئے اور چشمے کو نہ پا سکو تو اس دھاگے کو دیکھ کر واپس آ جانا، خیال رکھنا کہ دھاگا ٹوٹ نہ جائے ورنہ اندر جا کر باہر نہیں نکل سکو گے۔ میں اندر چلا گیا، استاد دھاگا ڈھیلا چھوڑتا گیا۔ یہ ذرا لمبی بات ہے کہ میں چشمے میں کس طرح پہنچا۔ میں اتنا زیادہ بھٹکا تھا کہ ٹانگیں اکھڑ گئیں اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور چلتا گیا۔ پھر میرے ہوش و حواس اندھیرے میں ہی گم ہو گئے، معلوم نہیں میں کتنی دیر بے ہوش رہا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں چشمے کے کنارے پر پڑا ہوا تھا۔ میں اچھل کر اٹھا، مٹی کا کوزہ جو میرے ہاتھ میں تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں بے ہوش ہو کر گرا تو کوزہ پتھر پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ اپنے استاد کو یقین دلانے کے لیے کہ میں چشمے تک پہنچ گیا تھا، میں کپڑوں سمیت چشمے میں اتر گیا اور باہر آ کر چل پڑا۔ میری رہنمائی کے لیے دھاگا موجود تھا جو میں راستے میں پھینکتا آیا تھا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ میں باہر اپنے استاد کے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ کوزہ ٹوٹ گیا ہے اور میں چشمے میں اتر کر اپنے کپڑے بھگو لایا ہوں۔ میں تمہیں وہ سبق دینا چاہتا ہوں جو استاد نے مجھے دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ زندگی کے چشمے خود چل کر کسی کے پاس نہیں آ جایا کرتے، انسان کو چل کر ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اور پھر زندگی کے چشمے ان کا استقبال کیا کرتے ہیں جو ان کی تلاش میں سنگلاخ وادیوں، سوکھی سڑی چٹانوں کی بھول بھلیوں میں اور پرخار راستوں پر چلتے ہی جاتے ہیں۔ اور استاد نے کہا تھا کہ یہ دھاگا جو میں نے تمہاری کلائی سے باندھا تھا، اسے صرف ایک دھاگا ہی نہ سمجھنا، یہ دھاگا انسانی رشتوں کی علامت ہے۔ انسانی رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ تم اکیلے کچھ بھی نہیں، تم تنہا رہ گئے تو سمجھو تمہاری ذات ہی ختم ہو گئی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ رشتوں کا یہ دھاگا نہ ٹوٹنے دینا۔ ذرا سوچو، اگر یہ دھاگا ٹوٹ جاتا تو میرا اور تمہارا رشتہ ٹوٹ جاتا اور تم ان بھول بھلیوں سے نکل نہ سکتے۔ تو یہ ہے وہ آخری سبق جو میں نے تم تک پہنچانا تھا۔ حسن ثابت قدم رہنا، تم نے فوج کے بغیر قلعے سر کرنے ہیں۔ انسانی فطرت کی کمزوریوں کو اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے استعمال کرنا۔ انسانوں پر نشہ طاری کرو، نشہ دولت کا بھی ہوتا ہے، عورت بھی آدمی کے لیے نشہ بن جایا کرتی ہے۔ نشوں کی کمی نہیں حسن، ابلیسی اوصاف میں بڑی طاقت ہے۔ میں تمہیں راز کی ایک بات بتاتا ہوں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز اپنا فرض اور خدا کی عبادت سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ عام لوگ نماز صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگلے جہاں جنت میں جائیں گے، جہاں حوریں اور شراب ملے گی اور سوائے عیش و عشرت کے کوئی کام نہیں ہوگا۔ میں ان لوگوں کو دنیا میں جنت دکھاؤں گا۔ حسن نے پرعزم لہجے میں کہا، زندہ باد حسن بن صباح۔ درویش نے کہا، اب جاؤ، میں یہاں سے واپس جا رہا ہوں، الوداع۔ 2 دنوں کی مسافت کے بعد حسن بن صباح فرحت اور اپنے رہبر کے ساتھ ایران کے جس قلعے میں داخل ہوا وہ قلعہ اصفہان تھا۔ عام طور پر اسے قلعہ شاہ در کہا جاتا ہے۔ یہ سلجوقی سلطان ملک شاہ نے تعمیر کروایا اور ذاکر نام کے ایک سرکردہ فرد کو امیر قلعہ یا والی قلعہ مقرر کیا۔ ذاکر سلجوقیوں کی طرح پکا مسلمان اور اسلام کا شہدائی تھا۔ یہ کوئی بڑا قلعہ نہیں تھا کہ اس کے اندر شہر آباد ہوتا۔ اندر آبادی تو تھی، لیکن چند ایک معزز اور اچھی حیثیت اور سرکاری رتبوں اور عہدیدار والے لوگ انتظامیہ کے اور لوگوں کے ذاتی ملازم رہتے تھے۔ آبادی قلعے سے باہر اور ذرا دور دور تھی۔ اس آبادی میں فرقہ باطنیہ کے لوگ بھی رہتے تھے، لیکن وہ اپنی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ذاکر کی عمر کم و بیش 50 سال تھی اور اس کی 2 بیویاں تھیں۔ دونوں کی عمریں 40 سال سے اوپر ہو گئی تھی۔ ذاکر کوئی عیاش آدمی تو نہ تھا، پابند صوم و صلات تھا، لیکن انسانی فطرت کی کمزوریاں تو ہر انسان میں موجود ہوتی ہیں۔ ایک روز وہ ہرنوں کے شکار کو گیا۔ وہ ہرا بھرا سبز علاقہ تھا، پیڑ پودوں نے جنت کا منظر بنا رکھا تھا۔ شفاف پانی کی 2 ندیوں نے کچھ اور ہی بہار بنا رکھی تھی۔
जाकिर घोड़े पर सवार एक नदी के किनारे किनारे जा रहा था। इसके साथ 4 मुहाफिज और 2 मसाहिब थे। जाकिर इनके आगे आगे जा रहा था। नदी का मोड़ था। दरख्त तो बहुत थे, लेकिन 2 दरख्त इसके करीब थे। एक कुब्र बेल दोनों के तनों से इस तरह लिपटी और फैली हुई थी कि छत सी बन गई थी, और इसकी शक्ल मिट्टी के टेले में गुफ्त जैसी बनी हुई थी। मोते के फूल जैसे इसके फूल थे। नीचे खुशनुमा घास थी। जाकिर ने वहां जाकर घोड़ा रोक लिया। पहले तो इसके चेहरे पर हररत का तासुर आया, फिर होठों पर तबस्सुम आया। फूलदार बेल की छत के नीचे एक लड़की बैठी हुई थी, जिसकी उम्र 17 साल से जरा कम या जरा ज्यादा थी। इसकी गोद में हिरन का एक बच्चा था। लड़की की आंखें हिरन के बच्चे जैसी नशीली, सियाह और मोहिनी थी, और इसका हसीन चेहरा बेल के फूलों की तरह खिला हुआ था। इसके रेशमी बालों में से 2-4 बाल इसकी सुर्खी माइल चेहरे पर आए हुए थे। ये बच्चा कहाँ से लाई हो लड़की? जाकिर ने पूछा। जंगल में अकेला भटकता फिर रहा था, लड़की ने जवाब दिया। बहुत दिन हो गए हैं, माँ को ढूंढता फिर रहा है। खड़ी होकर बात कर लड़की। एक मुहाफिज ने लड़की को डांट कर कहा, अमीर किला के एहतराम में खड़ी हो जा। जाकिर ने इस मुहाफिज को खमशगीन निगाहों से देखा। तुम सब आगे चलो। जाकिर ने मुहाफिजों और मुसाहिबों को हुक्म दिया। पुल पर मेरा इंतजार करो। लड़की के चेहरे पर खौफ का तासुर आ गया और वो आहिस्ता आहिस्ता उठने लगी। जाकिर घोड़े से उतर आया और लड़की के करीब जाकर हिरन के बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया। लड़की ने हिरन का बच्चा पीछे कर लिया। उसके होठों पर जो तबस्सुम था वो गायब हो गया और खौफ की झलक इसकी गज़ाली आंखों में भी जाहिर होने लगी। जाकिर ने अपने हाथ पीछे कर लिए। डर क्यों गई लड़की? जाकिर ने लड़की के सर पर हाथ रखकर कहा, इस बदबख्त ने तुम्हें डरा दिया है। मेरे दिल को तुम और हिरन का यह बच्चा अच्छा लगा। मैं रुक गया। मैं अमीर किला ज़रूर हूँ, लेकिन तुम पर मैं कोई हुक्म नहीं चलाऊंगा। मैं हिरन का यह बच्चा नहीं दूंगी। मैं तुमसे ये बच्चा लूंगा भी नहीं, जाकिर ने कहा और उससे उसका नाम पूछा। ज़ीरी, लड़की ने जवाब दिया। क्या इस बच्चे के साथ तुम्हें बहुत प्यार है? जाकिर ने पूछा और लड़की का जवाब सुने बगैर बोला, ये बच्चा इतना प्यारा है कि हर किसी को इस पर प्यार आता है। नहीं अमीर, लड़की ने खौफ से निकलकर कहा, यह प्यारा और खूबसूरत तो है, लेकिन मैं इससे किसी और वजह से प्यार करती हूँ। मैंने आपको बताया है कि यह माँ के बगैर जंगल में भटकता फिर रहा था। इसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब मैं भी जंगल में भटक गई थी और मैं अपनी माँ को ढूंढती फिरती थी। जाकिर इस लड़की में इतना मशगूल हो गया कि लड़की के कंधे पर हाथ रखकर उसे बिठा दिया और खुद इसके पास बैठ गया। लड़की ने उसे परे हटने की कोशिश न की। फिर तुम माँ से कहाँ मिली थी? जाकिर ने पूछा। माँ आज तक नहीं मिली, ज़ीरी ने जवाब दिया। उस वक्त मेरी उम्र 3-4 साल थी। छोटा सा एक काफिला था जिसके साथ हम जा रहे थे। मेरे माँ बाप गरीब लोग थे। इनकी उम्र खाना बदोशी में गुजर रही थी। मैंने होश संभाला तो अपने आप को इनके साथ जंगलों, पहाड़ों और बियाबानों में चलते फिरते और नक्ल मकानी करते पाया। तुम इनसे बिछड़ किस तरह गई? जाकिर ने पूछा। बड़ा ही तेज तूफान आ गया था, ज़ीरी ने जवाब दिया। काफिले वाले नफसा नफसी के आलम में तितर बतर हो गए थे। चंद एक घोड़े थे और 2-3 ऊँट थे। सब सामान समेत उधर उधर भाग गए। मेरे 4 और बहन भाई भी थे। किसी को किसी की खबर नहीं थी। हर कोई जिधर मुंह आया उधर पनाह लेने को उठ दौड़ा। मैं अकेली रह गई। तूफान के थपेड़े इस कदर तेज थे कि मेरे पांव उखड़ गए। मैं छोटी सी तो थी। तूफान ने मुझे अपने साथ उड़ाना शुरू कर दिया। वो शायद नदी नहीं थी जिसमें मैं गिर पड़ी थी, वैसे ही पानी का रेला था जो मुझे अपने साथ बहा ले गया। मैंने चीखना चिल्लाया और माँ को पुकारना शुरू कर दिया, लेकिन तूफान की चीखें इतनी बुलंद थी कि मेरी चीखें इसमें दब जाती थीं। फिर इस तरह याद आता है जैसे डरावना ख्वाब देखा था। मैं पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। ये बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं डूब रही थी और 2 हाथों ने मुझे पानी से निकाल लिया। मैं इस वक्त कुछ होश में और कुछ बेहोश थी। इतना याद है कि वो एक बुजुर्ग सूरत आदमी था जिसने मुझे इस तरह अपने सीने से लगा लिया था जिस तरह मैं इस बच्चे को गोद में उठाए रखती हूँ। बस ये वजह है कि मैंने
कुछ दिन पहले इस बच्चे को जंगल में भटकते हुए देखा तो उसे उठा लिया। मैं उसे अपने हाथ से दूध पिलाती हूँ। तो क्या इस शख्स ने तुम्हें पाला पोसा? जाकिर ने जवाब दिया। या तुम्हें माँ बाप मिल गए थे? नहीं अमीर, ज़ीरी ने जवाब दिया। वो कहाँ मिलते मालूम नहीं, बेचारे खुद भी जिंदा है या नहीं। मुझे इस बुजुर्ग हस्ती ने अपनी बेटी समझकर पाला पोसा। मैं इन्हें ही अपना बाप और इनकी बीवी को अपनी माँ समझती हूँ। इनसे मुझे बहुत प्यार मिला है और ऐसी ज़िंदगी मिली है जैसे मैं शहजादी हूँ। कौन है ये लोग? अहमद बिन अत्ताश, ज़ीनी ने जवाब दिया। किले के बाहर रहते हैं, मजहब आलिम है और पक्के अहले सुन्नत हैं। ज़ीरी का अंदाज़ बयान ऐसा मासूम और भोला था कि जाकिर इसमें जज्ब होके रह गया, जैसे कि अपनी कोई हैसियत ही ना रही हो। कुछ तो लड़की बड़ी प्यारी थी और कुछ ये भी वजह थी कि लड़की ने अपनी ज़िंदगी की ऐसी कहानी सुनाई थी जिससे जाकिर के दिल में इसकी हमदर्दी पैदा हो गई थी। इसने लड़की के साथ ऐसे अंदाज से और इस किस्म की बातें शुरू करती जैसे हम जोली किया करते हैं। ज़ीरी में इतनी मासूमियत और सादगी थी कि वो बच्चों की तरह जाकिर में घुल मिल गई। जाकिर ने हाथ बढ़ाकर बेल से एक फूल तोड़ा। ज़ीरी, जाकिर ने बड़े प्यार से कहा, इस फूल में मेरा प्यार है, ये तुम ले लो। ज़ीरी ने फूल ले लिया और छोटे से बच्चे की तरह हंस पड़ी। इसकी हंसी ऐसी थी जैसे जल तरंग से नगमा फूटा हो। एक बात बताओ ज़ीरी, जाकिर ने कहा, क्या तुमने मेरा ये फूल दिल से कबूल कर लिया है? हाँ तो, ज़ीरी ने कहा, प्यार को कौन कबूल नहीं करता। तो क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगी? जाकिर ने कुछ इल्तिजा के लहजे में पूछा। वो क्यों? मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा। जाकिर ने कहा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। तो फिर मैं क्यों आऊँ? ज़ीरी ने बड़े शुगुफ्ता लहजे में कहा। आप क्यों नहीं आते? नहीं ज़ीरी, जाकिर ने कहा, तुम इतनी मासूम हो कि मेरी बात समझ नहीं सकी। मैं तुम्हें अपने घर लाना चाहता हूँ। तुम मुझे इस फूल जैसी प्यारी लगती हो। फूल किसी के पास चलकर नहीं जाया करते अमीर मोहतरम, ज़ीरी ने मुस्कुराते हुए कहा। फूलों के शहदाई खुद चलकर फूलों के पास जाया करते हैं और कांटों में से फूल भी तोड़ लिया करते हैं। आपने ये फूल जो मुझे दिया है हाथ लंबा करके तोड़ा है। आप किसी फूल को हुक्म दे कि वो आपके पास आ जाए, क्या फूल आपके हुक्म की तामील करेगा? जाकिर ने खैखा लगाया और इसके साथ ही लड़की को अपने बाजू के घेरे में लेकर अपने करीब कर लिया। ज़ीरी ने मज़ाहमत न की। तुम जितनी हसीन हो इतनी दानिशमंद हो, जाकिर ने कहा। अब तो मैं तुम्हें हर कीमत पर हासिल करूँगा और मैं अपनी जान की कीमत देकर भी आपसे भागूंगी। ज़ीरी ने पहले जैसी शुगुफ्तगी से कहा। वो क्यों? मैंने बादशाहों की बहुत कहानियाँ सुनी हैं। ज़ीरी ने कहा, आप जैसे अमीर बादशाह होते हैं जो मुझ जैसी लड़की पर फ़रिफ्ता होकर इसे ज़र व जवाहरात में तोल कर अपने हरम में डाल लेते हैं, और जब इन्हें ऐसी एक और लड़की मिल जाती है तो वो पहली लड़की को हरम के कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। मैं फ़रोख्त नहीं होना चाहती ऐ अमीर किला। हाँ, अगर आपके सिपाही मुझे ज़बरदस्ती उठाकर आपके महल में पहुंचा दें तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी। मेरा बूढ़ा बाप अहमद बिन अत्ताश भी सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर सकेगा। वो बूढ़ा भी है, आलिम दीन भी है और वो शायद तलवार भी नहीं चला सकता। नहीं ज़ीरी, जाकिर ने कहा, अहमद बिन अत्ताश की तरह मैं भी मुसलमान हूँ। क्या तुमने कभी मुसलमानों में कोई बादशाह देखा है? फिर मैं किसी मुल्क का हुक्मरान नहीं, मैं सल्जूकी सुल्तान का मुलाजिम हूँ। हुकूमत सुल्तान मलिक शाह की है, वो भी अपने आप को बादशाह नहीं समझते। मेरे पास कोई हरम नहीं, 2 बीवियाँ हैं जो जवानी से आगे निकल गई हैं। वो तुम्हारी खिदमत क्या करेंगी और तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी। इस दौर में अरबों में 1 से ज़्यादा बीवियाँ रखने का रिवाज था। इस वक्त शौकन का कोई तसव्वुर नहीं था। बीवियाँ एक दूसरे के साथ खुश व खुर्रम रहती थीं। यहाँ तक भी होता था कि खाविन अय्याश तबीयत हो तो कभी कोई बीवी अपनी किसी सहेली को एक आधी रात के लिए अपने खाविन को तोहफे के तौर पर पेश करती। जिस दौर और जिस खित्ते की कहानी दास्तान को सुना रहा है वहाँ सल्जूकी सलातीन की हुकूमत थी। सल्जूकी तुर्की थे, इनके यहाँ भी यही रिवाज था। इस्लाम कबूल करके इन्होंने भी अपने आप को पाबंद कर लिया था कि एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 4 बीवियाँ रख सकता है। हरम का तस्वुर अरबों की तरह इनके यहाँ भी नापसंदीदा था। बाद मुरिखों ने लिखा है कि सल्जूकी बीवियों के हुकूक का
پورا خیال رکھتے تھے۔ اس طرح یہاں پر 10ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 11ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔